जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत। प्रोग्राम अज दा मुद्दा लाइव तुहाडे नाल अज हाजिर होया एक बहुत ही स्पैशल ते इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मुद्दा लैके। सब तो पहले मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस स्पैशल प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत करना चाहांगी। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा होए ਅਸੀਂ किसी लोकेशन 'ਚ पहुंचे हाँ। ये प्रोग्राम अज असी जस पंजाबी स्टूडियोज़ न्यूयॉर्क सिटी तो तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। खास प्रोग्राम इस करके है बिकॉज साडे नाल स्टूडियो अज बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्तियां मौजूद हैं, लाइव ऑडियंस मौजूद हैं एंड अज मुद्दा ऑफ कोर्स पंजाब की सफलता का मुद्दा सब तो महत्वपूर्ण मुद्दा लैके हाजिर होया। सब तो पहले मैं अज शाम के साडे स्पैशल गैस्ट्स नूं प्रोग्राम दे विच स्वागत करना चाहांगी। लगातार टूर करते हुए न्यूयॉर्क तक पहुंचे मिड वैस्ट की वख-वख स्टेटां तो शहरां तो अज न्यूयॉर्क की संगतां नाल जुड़े साडे नाल जुड़े बाबा जी डॉक्टर दविंदर सिंह जी। सब तो पहले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर दविंदर सिंह जी तुहानू न्यूयॉर्क संगतां वालों असी स्वागत करते हैं। साडे स्टूडियो एक बारी फिर तुहानू इत्थे स्वागत करते हैं। अज तुसी साडे खास मेहमान के तौर पर इत्थे साडे नाल जुड़े हो। बड़ू साहब कलगीधर ट्रस्ट संस्था का मिशन ते मैसेज लेके इत्थे पहुंचे हो। साडे लिए एक बहुत ही साडा गुड फॉर्चून है एंड जो भी पंजाब नाल जुड़िया होया है, पंजाब नू प्यार करदा है ते पंजाब दी सफलता लई अरदास करदा है, उन्हां लई अज ये स्पैशल प्रोग्राम असी लैके हाजिर होया। तुहाडे नाल तुहाडे सेवादार भी पहुंचे रविदीप कौर मुक्ता जी टैक्सिस तो सत श्री अकाल वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह एंड ऑफ कोर्स अमरप्रीत कौर जी न्यू जर्सी तो ते ऑडियंस दे विच लोकी दूरों ते नेड़ेओ साडे नाल जुड़े हन। सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं तुहाडे नाल प्रोग्राम दे विच। अज तुहाडे सारिਆਂ दे विचार असी जरूर लवांगे। सब तो पहले बाबा जी डॉक्टर दविंदर सिंह जी तुसी इस संस्था दे किन्ने दहाकियां दा मिशन संत बाबा इकबाल जी दा मिशन अगे लैके जा रहे हो जो तुहाडी इस संस्था दे नाल 40 तो वध सालां दी सेवा रही है। अज तुसी उन्नू एक नवे रूप दे विच अगे लैके जा रहे हो। डॉक्टर दविंदर सिंह जी ये टूर हले तक बाबा जी दे मिशन नू जिस तरह तुसी यूनाइटेड स्टेट्स विच कन्वे कर रहे हो लोकां दे कोल इंडिविजुअली उन्हां दे नाल मिल के किस तरह तुहाडा चल रहा है, किस तरह तुहानू महसूस हो रहा है जो सेवा तुसी एक छोटी उम्र तो एक यंग फैमिली एंड मैडिकल प्रोफैशनल के तौर पर सब कुछ छड्ड के शुरू की सी, अज उस सेवा नू इस नवे मुकाम तक लैके आना किस तरह तुहानू महसूस हो रहा है? एक्चुअली जे असी देखिए तो संत महापुरुष शरीर रूप नहीं होंदे, वो शब्द रूप होंदे हैं जो उन्होंने दे आदेश हैं, जो उन्होंने विचार हैं, जो उन्होंने पूरने पाए हैं। साड़ा तो काम बहुत सौखा हो गया है, उन पूर्णिया ते असी चलना है। दिशा सारी देती हुई है उन्होंने। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लीयर है कि असी अच्छे इंसान पैदा करने हैं। सो उस ऑब्जेक्टिव नूं लैके जो ये सारा अदारा बनया है वो मैसेज ही असी USA की संगत नूं देण आए हाँ। पहला भी देंदे रहे हाँ, बाबा जी आप इत्थे आउंदे रहे हैं पिछले 3 दहाकियां तो ते लास्ट टाइम भी क्योंकि बाबा जी की सेहत शरीरक रूप में बहुत ठीक नहीं सी ते 2019 में दास ने आके संगतां दे दर्शन किए ते हुण दोबारा इस साल कोविड तो बाद फिर आके संगतां दे रूबरू हो रहे हैं। संगतां नूं जो ये मिशन है उस बारे जागरूक करा रहे हैं। असी मिडवैस्ट तो अपना टूर शुरू किया सी, शिकागो लैंड किया सी, उस तो बाद असी सेंट लुइस गए। उत्थे बड़े सालों बाद असी उत्थे गए सी, साडा जत्था उत्थे गया सी ते बहुत ही सानू प्यार मिलिया उत्थों। मेरे अजीज़ उत्थे डॉक्टर गुरप्रकाश सिंह गरेवाल ते उन्हां दे मिसिज डॉक्टर सोफिया उन्होंने सानू बहुत प्यार नाल रिसीव किया। सारी संगत ने बहुत अच्छी तरह रिसीव किया। मैसेज नूं उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस नूं समझिया कि अज दे डेट विच सब तो अहम जो समस्या साढ़े सामने आ रही है वो है पंजाब दे बच्चों नूं संभालण दी। सो वो मैसेज असी देने की कोशिश कर रहे हाँ ते हुण असी 4 स्टेट्स तो लंघ के इत्थे न्यूयॉर्क अज पहुँचे हाँ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਉਹੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ 129 ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 500 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਮੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਐਤਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਕਿੰਡ ਦ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ,
ਬਟ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਰੀਲਿਵ ਦੋਜ਼ ਬਲਿਸਫੁਲ ਮੋਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਅਸੀਂ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1992 ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ 129 ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਆਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅਕੇਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੈਸਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਬਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਸੰਸਥਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ USA ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੈ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੀਐਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਨ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਡੈਟ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 50 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 30 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ, $4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਦਿਸ 2 ਕੋਵਿਡ ਈਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਊਮਲਟੂਅਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਆਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਇਹ ਜੋ ਪੀੜਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਾ ਲਈਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 75% ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈ ਰੀਟਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 129 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਸ ਚੋਂ 60 ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ CBSE ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ 2nd ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 60 ਸਕੂਲਸ हैं वो भी एफिलिएशन की कगार ते खड़े हैं। ऑल दी स्कूल्स हैव रीच ग्रेड 10 लैवल्स। सो उन्होंने सानू एफिलिएट कराना है। जद भी असी एफिलिएट कराते हैं एक स्कूल नू, जो मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पैंदा है, कमरे बनाने पैंदे हैं, लैबोरेटरीज बनानियां पैंदियां हैं, होर जो मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना पैंदा है, उस विच तकरीबन एक स्कूल ते सानू घट्टो घट 1 करोड़ रुपया खर्च करना पैंदा तां ਉਹ एफिलिएशन ਦੇ ਕਾबिल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। सो ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ जो ऑब्जेक्टिव सी अकाल अकैडमी का कि क्वालिटी एजुकेशन टू द नीडीएस्ट, असी उस तो वंचित रह जावांगे। हुण इस समय समस्या ये आ रही है कि लैंड होल्डिंग्स पंजाब दियां बहुत घट गई हैं। एवरेज फार्मर दी लैंड होल्डिंग जो है वो अनसस्टेनेबल है। जे उसनू जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस है, असी इसके बारे बहुत सुनते हैं, अखबारों च भी आते हैं, डिबेट्स भी होंगे कि MSP मिलना चाहिए। दास तो यह कहेगा मान ली गल कि MSP मिल रहा है, पर जब MSP मिलता है वो इतना घट होता है और जो किसान के जो एक्सपेंसिस हैं वो इतने ज़्यादा वध जाते हैं हर साल कि वो MSP मिलन के बावजूद भी उसकी प्रोडक्टिविटी पहले नालों घट जाती है, उसकी आमदन घट जाती है। वॉट आई एम कमिंग टू यू इज़ कि हर साल साढ़े बहुत सारे परिवार पिंडां दे वो जो इकनॉमिक लाइन है जिथे कि वो सैल्फ सस्टेनिंग होए परिवार अपने लैंड तो उस तो बाहर उस तो थले हो जाते हैं। वो दे आर अनेबल टू सपोर्ट द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिलीज। एजुकेशन के बाद की गल आती है। सो इसलिए दास ये बेनती करेगा कि जड़े असी लोग बाहर बैठे हुए हैं या हिंदुस्तान विच भी असी फॉर्चुनेट हाँ कि साडे कोल अपने आप को सस्टेन करने के रिसोर्सिस हैं, असी अपनी जिम्मेवारी समझिए। असी ये समझिए कि इन परिवारों को सपोर्ट करना भी साड़ी ही जिम्मेवारी है। अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस आर डिजास्टर्स एंड द डिजास्टर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। ऑलरेडी असी देख रहे हैं कि वो बच्चे स्कूलों चों निकल के दे बिकम स्कूल ड्रॉप आउट्स।
ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਹੀ ਫਾਲਸ ਇਨਟੂ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ consequence ਆਫ ਕੋਰਸ he becomes a victim of substance abuse so ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਬਲਕਿ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਸੀ ਵੰਡ ਛਕੋ ਉਹ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਣ as far as the management is concerned ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ for our schools to survive and thrive ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਉਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ डिटेल्स के कितनी सपोर्ट चाहिए एक बच्चे वास्ते वो मुक्ता भैन जी आप जी ਨੂੰ शेयर कर ਲੈਣਗੇ पर दास सिर्फ यही कहेगा कि ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੰਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ over the last 70 years ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਟ ਗੈਟਸ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਫਰਮ ਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਡਲੌਂਗ ਵੀ ਕੈਚ ਦ ਬੁਲ ਬਾਈ ਦ ਹਾਰਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 10 15 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਨ, ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋੜਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਦਇਆ ਦਾ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਹੋਏ। ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 21 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਵ ਟੇਕਨ ਅ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। 1990 ਦਾ 300 ਸਾਲਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਨਾਲ 7 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਵਾ तो 7 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਮੀ ਅ ਲਾਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਂ ਵਟਾਈ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਸੰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਖਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ he wasn't present at all. He was right into it. इतने विचरे सन कि उन्होंने भाई किसी तरह भी कोई भी हो किसी तरह भी बच्चों में पढ़ाया जाए, ये तालीम दी जाए, spiritually and worldly education. अगर जैसी लोअर वन ना पूरा किया साढ़े बच्चे सारी पीढ़ी रुल जाएगी। जिस पंजाब रुलती हुई है, जिस तरह पंजाब बच्चे पढ़ा रहे हैं, इन्होंने इश्तिहार पाया कि $500 साल का
बाबा जी आए सन तो उन्होंने मैं कहा कि अगर जे तुसी एक दिन में 4 कॉफियाँ पींदे हो, एक छड़ दो, एक कॉफ़ी छड़ दो $2 दी है, साल का अपने आप तो जमा हो जाएगा। That's the way to contribute something. You start with little and it'll open up the भंडार। जी अगर संगतां ने मिलके करना है तो ये भंडार जिहड़ा है ये मुकेगा नहीं, ये भंडार वधेगा ही वधेगा। और इस भंडार नूं किसां वटाया जावे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनया हुआ है ऑलरेडी, बाबा जी ने बनाया है। और डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी आए ने इस मिशन पूरा कर ले। आज शुरू तो करती है ना, आज ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वास्ते सारी लोड़ है, ऐसी किसा पीछे हटिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा बच्चा धन गुरु नानक देव जी का नियम नाम पढ़े, नाम जपे, वन के चके और किट कमाई करे, तो ये बच्चे अगे जो स्पिरिचुअली विल ग्रो। ये सारा फर्ज है कि उस ग्रोथ नू विच इंस्टिल करना है, किस तरह करिए जी। सो मेरी बेनती है कि मैं इस तरह के सारे हिस्सा पाओ। सारा गुरुद्वारा खड़ा हो रहा सी, नवा गुरुद्वारा बनया सी। आई वांट हैव अ लिटिल इंसिडेंट। ते 10 साल की बच्ची आई है जी अपना वो बोलते हैं पिगी बैंक जो जमा कर दी सी, हाँ जी हाँ जी उसने आगे आगे धर देता है और सिर्फ $100 निकले सब। जी बाकी $100 जो है उस बच्चे ने उस बिल्डिंग फंड से पाया है। तो आज वो बिल्डिंग फंड बिल्डिंग बड़ी अच्छी खड़ी हुई। जी। क्लेम यू गुरुद्वारा मैनी टाइम्स गुरु गोबिंद सिंह सेंटर। सो शुरुआत होती है एक पैनी तो बचाओ, $1 बचाओ एक दिन का $365 हो गया, $2 बचाओगे तो $700 हो गया। करो किरपा जी ये बच्चों की सारी दैट्स व्हाट इंप्रेस मी। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ अर्ਲੀ ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਨਨੇ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋ ਬ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਸਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੱਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 129 ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਪੈਂਪਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੜਫਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੌਰ ਦੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨ, ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੌਰ ਦੀਆਂ, ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 7 ਕੁਲਾਂ ਸੌਰ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਦਾਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਤੂਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ 30 ਕਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰਕਮ ਹੈ।
1 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਕੁਛ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਧਨਾੜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਆਡੀਅנס ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅנס, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਿੰਗ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਖੜ ਕੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1987 ਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। SGPC 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ 90 ਤੋਂ 92 ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 32 ਤੋਂ 35 ਨੇ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ 129 ਸਕੂਲ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 96 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਢਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਬ ਡੇਢਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ 2015 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, 2014 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡੇਜਿੰਗ। 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਬੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2/3 ਨਸ਼ੇੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਦੇਖਿਓ, ਹਾਊ ਚਾਈਨਾ ਗੋਟ ਰਿਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਇਵਾਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 10% ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਬਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ, 5 ਬੋਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ। ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਬੂਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ।
ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਵੀ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਵਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਸੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਤੱਤਾ ਹੋਏ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਵਰਤੇ ਹਾਣੀ, ਠੰਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਹਾਣੀ, ਤਪਤ ਬੁਝਾਏ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਦੈਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 129 ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸ਼ਮਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗਵਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕਥਾ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ $21,000 ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ Facebook ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪਾ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ 12 14 ਮੰਜ਼ਲਾਂ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਤਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਰੇ NRI ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਡਲਹੌਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮੁਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ
ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਖੜ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ? Thank you ਤੁਹਾਡੀ opportunity ਵਾਸਤੇ, and thank you to Just Punjabi for bringing this important topic to the viewers' homes. So personally, this mission, Baba Ji da mission, right? It's near and dear to my heart. Growing up, I'm the prime example. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। Growing up, Baba Ji was, our blessing that Baba Ji was able to come to our home on the tours, right? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। And with God's grace, this year I was able to take, this summer ਆਪਾਂ ਸਮਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, what is coming of it, the education that they're receiving there is phenomenal. And being an educator, being a healthcare provider myself, I saw that they're receiving the equivalent education that I would want for my kids here. They are IB rated, right? So the schooling of the Punjab, for example, is focused on ki testa, bachcha nu tuition bhejo, but at Badu Sahib they have figured out that is not the answer, right? The spirituality, mind, body and soul education is important, which is what we do here, right? Make the heart happy, make the heart content, and then the child would want to learn. And that is the teachings that Baba Ji, all the Baba Atri Singh Ji, Baba Ji Iqbal Singh Ji, and now with God's blessing, right, the torch has been passed on. And it's an honor that I get to meet Baba Ji, Dr. Davinder Singh Ji today, that the education that they're providing is phenomenal. It is equivalent to the education that we have for our kids here. And I got to see that firsthand, that it's more about teaching, making the kids want to learn, helping them see what are you interested in today. It was amazing to see that this is what, when I go to the PTA meetings here, the things that I advocate for my kids, it's already being done. So and I feel that if all of the kids in Punjab were to go to schools that are supported by Badu Sahib, we would have America in Punjab. Wow. They don't need to have it here. We need to make Punjab just as good as it is here, because there's potential, right? Those kids are educated, those kids want to learn, they're driven, but they don't have the resources. So if we, with our, we have the financial resources, God willing, right? We have been given the education. We are very privileged, and which was why I wanted this summer for my kids to see that, that those kids, what is needed there, right? Like we unfortunately, we are blessed by beyond means, and to know that we can share. We always speak about giving. At night when we go to sleep, our kids daily talk about everything that we are grateful for today. That is a practice in our home, and that's because I learned from Baba Ji Iqbal Singh Ji coming to our home and teaching us, right? He would, his aura, his spiritual teachings have gone on, and the journey, when you go to Badu Sahib, you see everywhere the journey continues. And I feel that, Baba Ji, Davinder Singh Ji is doing a phenomenal job continuing the journey, and it's each one of our responsibility. I feel it is my responsibility just as much to continue this journey that was started, right? But we want to teach those kids and make sure that they go ahead. I want for you to hear firsthand what was their experience going to the camp, and I encourage the viewers, if you have kids in the coming years, take your kids, make it maybe once in a lifetime experience for them to be with the kids and see what they can learn. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਮਰਨ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? It was a great experience, and I think we learned a lot from there. A lot of different. Kirtan. Yeah, Kirtan and Sikh history, and a lot about the mission that Babaji was giving, and the education that they've provided for the children is really amazing. Thank you so much, Simran, Bani. संत अतर महाराज सिंह जी तो लैके संत बाबा इकबाल सिंह जी तक ते अज जदों असीं बाबा जी डॉक्टर दविंदर सिंह जी दी नाल गल करदे हां उस मिशन दे बारे जिहदे बारे सारे प्रचार कर रहे वो मिशन जिंदा इन बच्चियां दे विच ते उन बच्चियां दे विच जो इस वेले पंजाब दे विच विद्या लै रहे धार्मिक अते अध्यात्मिक विद्या उस विद्या नूं तुसीं किस तरह सपोर्ट कर सकदे हो तुहाडा सहयोग किन्ने वड्डे लैवल ते इंपैक्ट लैके आ सकदा है पंजाब दी सफलता दे विच ओहदे बारे होर जानकारी ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद एक बारी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ इस लाइव प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। अज इस स्पैशल एक्सटेंडेड प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं साडे जस स्टूडियोज न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे हुए संगतां दे नाल ते इस महान संस्था दे नाल तुहाडी अज गल करा रहे हैं जो संस्था पंजाब नूं अपलिफ्ट करन दा मिशन लैके किन्ने डैकेड्स किन्ने दहाकियां तो अज एक बारी फिर तुहाडे सहयोग लई अपील कर रही है। साडे नाल जुड़े हैं बाबा जी डॉक्टर दविंदर सिंह जी, अमनदीप जी जो कि तुहाडे नाल सेवादार इंडिया तो आए, ऑफकोर्स रविदीप कौर मुक्ता जी एक बारी फिर तुहानूं स्वागत करते हैं। अमनदीप जी तुसीं इस टूर दे विच बाबा जी दे नाल हर एक शहर दे विच जा रहे हो, संगतां नूं जो तुहानूं हुण टीवी राहीं वेख रहे उन्हां नूं तुसीं की अपील करना चाहोगे कि किस तरह वो इन बच्चियां नूं इन लोड़मंद बच्चियां नूं ते आप दे अपने बच्चियां नूं इस संस्था नाल जोड़ के किस तरह पूरे पंजाब पूरे सिੱਖੀ ਦੇ मिशन नूं अगे वधा सकदी है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਧੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਲਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ संत बाबा इकबाल सिंह जी ने, संत बाबा अतर सिंह जी, संत तेजा सिंह जी महाराज के 10वें मार्ग ते चलते हुए उस जिहड़ा उन्हां दा प्लान सी उन्होंने इंप्लीमेंट करके प्लेटफॉर्म तैयार करता। मतलब हुण इन्ना नेड़े असी कदे भी नहीं पहुंचे अपने टीचे दे कि भी साडे हथ च कंट्रोल आ जाए कि भी असी कुछ करिए तो उहदा इंपैक्ट सामने हो जाए। बई असी जे सरकार नूं या किसी भी अदारे नूं पैसे दिंदे आ, साडे पैसे की लगी हुई इट सानू कोई नहीं दिखा सकता, वो कोई चैक नहीं करा सकता। हुण महाराज की बख्शिश नाल यह प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि यह मैं इट लाई जिहड़े गुरसिੱਖੀ का मैल पंजाब का मैल उसारण च उहदे नाल किहड़ा बच्चा पढ़िया हर तिमाही नूं मेरे सामने रिजल्ट आ जाता। इन्नी पावर एक कल्ले सिख परिवार कोल कदे नहीं आई। और जिवें आप जी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम च गल कर रहे सी भी देखो ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, 1986 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। 80 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਤਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੱਚੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਬੱਚੇ IIT 'ਚ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਟ ਦਾ ਟੌਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਇਆ, IAS ਦਾ 33rd ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। 70,000 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਾਗਡੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਵੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਊਅਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਮਾਈ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਇਨ ਅ ਪੀਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬੀ
रूह लगदे हो, तुसी मैनू दसो इन्ना मेरे को धन दौलत है पर मेरे अंदर सुख नहीं है, अंदर दा आत्मिक सुख नहीं है, वो मैं किस तरह लै सकदा। ते संत तेजा सिंह जी ने कहा देखो जिन्ना पैसा ना तू ओ लोक भले ते ला दे ते फिर तू ओ वाला सुख देखी जिहड़ा आत्मिक अंदरों रब वाला सुख तैनूं महसूस होएगा। सो असी इत्थे गड्डियां कारां महल माड़ियां सारा कुछ आपां कोल हैगा, बट स्टिल एम्प्टीनेस हुंदी है, रब दे नाम दी कमी महसूस हुंदी है। जिहड़ा असली सुख नाम बाणी ते सेवा सिमरन, असी उन्हां बच्चियां नूं नहीं पढ़ाना, उन्हां दा भला थोड़ा ना करना है, असी अपना भला करना है एक्चुअली च कि अपना पार उतारा करना है, लोक परलोक तो परे हो के रब दे घर दा जान दा रस्ता यही हैगा कि गुरु घर दा दसवंत जिहड़ा कढना। ते ओ गुरु नानक दे घर दी असली सीढ़ी हैगी। बाबा जी कहंदे हुंदे सीगे घाल खाए किछ हत्थों दे नानक राह पछाने से। $500 दे नाल असी एक बच्चे दी जिंदगी बदल सकते हैं। $500 साल दा कुछ भी नहीं हैगा एक बच्चे नूं पढ़ाउण दा, एक साल दा खर्चा। ते $4000 भी कुछ नहीं हैगा कि पूरी कंप्लीट 14 साल दी पढ़ाई असी स्पॉन्सर कर सकते हैं $4000 दे नाल। ते भाई गुरदास जी कहते सी जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। बड़ा सस्ता सौदा है ना, साडे कोल हीरे मोती जवारता दे मंदिर होने बनने कि असी दान कर सकीए, पर जे एक बच्चे नूं पढ़ा दईए, उन्होंने गुरु नाल जोड़ दईए, उन्होंने पैरां ते खड़े कर दईए ते जिहड़ी ओदी माँ दी कुख नूं जिहड़ा सुख सकून मिलना है वो असीसां एक्चुअली च सानूं लगनी है। उहिओ असीसां जो असीं करांगे साडे बच्चिआं नूं भी अग्गों मिलनी है। ये तो सौदा अगलियां 7 पुश्तां दा आवे एक दान किता होया। ते असी क्रेडिट कार्ड भी लै रहे हैं, चैक्स भी लै रहे हैं, कैश भी लै रहे हैं, प्लस असी 501 साडी चैरिटी भी रजिस्टर है, आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता होवे। ते सो असी एक बच्चा स्पॉन्सर करिए, साल दा करना है 5 करिए 10 करिए, बट असी अपने बच्चों की सेवा दे नाल नाल गुरु नानक देव जी दे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे जेड़े कौम दे हीरे ने असी उन्हां नूं भी नाल सांभीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुक्ता जी मैं चाहांगी प्रोग्राम की समाप्ति तो पहले तुसी सानू आने वाले दिनों दे विच जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उन्हां दे बारे भी जानकारी दवो, खास करके जो इन स्टेटां दे विच हो रहे हैं। सारा जरा मिड वेस्ट खत्म हो गया शमिता जी, साडा हुण जरा अपकमिंग प्रोग्राम हैगा वे वो ओकलैंड गुरुद्वारा साहिब न्यू जर्सी विच हैगा 19 तरीक नूं, जिहड़ा हुण कमिंग फ्राइडे आ रहा है, शामी बाबा जी ने उत्थे होना हैगा वे। उस तो बाद फिर असी सैटरडे शामी सुरिंदर सिंह चावला अंकल दे घर भी बाबा जी ने उत्थे ही होना है, सैटरडे राती भी संडे भी उत्थे ही होना है। तो जो कोई भी आके बाबा जी नूं मिलना चाहता है अंकल नूं कॉल करके उत्थे आ सकते ने। संडे नूं प्लेनव्यू गुरुद्वारा जिहड़ा कि 21 अगस्त हैगा वे, उत्थे बाबा जी ने सवेरे 10 साढ़े 10 पहुँच जाना, 1-1:30 बजे तक उत्थे होना वे। ते प्लेनव्यू गुरुद्वारा साहिब तो बाद फिर जिहड़ा हैगा असी वर्जीनिया दे विच 24 तरीक शामी वैडनसडे जिहड़ा हैगा वे मैनसासा गुरुद्वारा साहिब दे विच वर्जीनिया, 25 तरीक शामी जिहड़ा कि थर्सडे हैगा वे ओ हैगा वे सिख फाउंडेशन ऑफ वर्जीनिया। ते उस तो बाद असी बॉस्टन दे विच आ जाना है अश्मिता जी। ते संडे जिहड़ा 28 अगस्त हैगा वे ਉਹ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੋਰੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਕਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਖੜਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ 4 ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 4 ਜੌਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਮਨਦੀਪ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦਾ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੋਟਨੀ ਆਨਰਸ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੀ ਸਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਲੀਨੋਏ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ $6000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ, ਸੇਮ ਜੀਨਸ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਿਤਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 1948 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਯਹੂਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿਬਰੂ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬਤ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं कि ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਇਤਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? 1906 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦ ਹੋਏਗੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਸਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੈਜੇਮਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਦਾਸ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ 1906 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਣੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾਣੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਣੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the best results in Punjab among all schools including urban schools are from of Akal academies। 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਾ ਅਰਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਸਟ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 99.2% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਸਾਲ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 33rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ IAS ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਲੌਰੇਟ IB ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ 3 ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, IB, IGCSE ਔਰ CBSE। 3 ਬੋਰਡ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ cannot survive without quality education ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।